السلام علیکم. چھوٹے شہروں کی بڑی خبروں اور بڑے شہروں کے اہم ایشوز کے ساتھ پروگرام دن بھر سے میں ہوں زینب جتوئی اور میں ہوں ذیشان بشیر. پروگرام کا آغاز کریں گے انتہائی غمزدہ کر جانے والی خبر سے. معروف شاعر، ادیب اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد 78 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے آج صبح لاہور میں انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دیا اور بجھا اور تاریکی بڑھ گئی. شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس، استاد اور ہر دل عزیز امجد اسلام امجد بھی ہم میں نہیں رہے. معروف شاعر کو گزشتہ رات طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا. شعر و سخن کے عہد کی بات کریں تو ہم واقعی عہد امجد میں جیے. پاکستان کے معروف ڈرامہ نگار، شاعر اور نقاد امجد اسلام امجد آج صبح 76 برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے. ان کی جتنی بھی فنی خدمات رہیں، جتنا بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اسی پہ رپورٹ دیکھیے. دنیائے ادب کا بڑا نام امجد اسلام امجد مداحوں کو سوگوار کر گئے. امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 میں پیدا ہوئے. پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا. ایم اے او کالج لاہور میں شعبہ اردو میں بطور پروفیسر خدمات انجام دیں. امجد اسلام امجد 1975 میں پنجاب آرٹس کونسل کے ڈیپٹی ڈائریکٹر مقرر ہوئے. امجد اسلام امجد نے پاکستان ٹیلی ویژن کی وارث، فشار، دن، دہلیز جیسی متعدد ڈرامہ سیریلز لکھیں جنہوں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے. ان کی مشہور تصانیف میں بارش کی آواز، شام سرائے، اتنے خواب کہاں رکھوں، نزدیک یہیں کہیں، ساتواں در، فشار، ساحلوں کی ہوا، محبت ایسا دریا ہے، برزخ اور دیگر شامل ہیں. ادبی خدمات پر امجد اسلام امجد کو پرائڈ آف پرفارمنس سمیت دیگر کئی اعزازات سے نوازا گیا. ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی. پرائڈ آف پرفارمنس امجد اسلام امجد کو ادب کا گہوارہ کہیں یا علم کا استعارہ، نثر کا دبستان پکاریں یا شاعر کا شبستان، عمر بھر ایک فکر اور ایک سوچ ان کی پہچان ہے اور حب الوطنی ان کی معراج رہی ہے. جی ہاں، بالکل. نیشنل ٹی وی پر امجد اسلام امجد کا طوطی 80 کی دہائی میں بولتا تھا. اسی عرصے میں انہوں نے وارث، فشار اور دن جیسے لازوال ڈرامے تحریر کیے. مرحوم کی ادبی خدمات اور ان کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اصغر ندیم سید صاحب. بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب آپ کے وقت کا. امجد اسلام امجد صاحب بھی ہم میں نہیں رہے ہیں. ایک پورا عہد تھا جو کہ آج اختتام پذیر ہوا، اس دنیا سے چلے گئے ہیں. کیا کہیں گے آپ ان کی خدمات کے حوالے سے؟ جی، میں تو سمجھتا ہوں اردو دنیا کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی کئی شعبوں میں خدمات ہیں. صرف ڈرامہ نگاری نہیں، وہ بہت مقبول شاعر تھے. پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمی جو ہے بہت محسوس ہوگی. اور انہوں نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں مختلف جگہوں پر، نظم میں، غزل میں، ڈرامے میں. تو یہ کنٹریبیوشن 4 دہائیوں پہ پھیلا ہوا ہے. ٹھیک اور سر. میری ان سے دوستی کو بھی اب 4 دہائیاں ہو چکی ہیں. سر بالکل، آپ جس طرح سے ان کے نقوش جو ہیں وہ کوئی بھی مٹا نہیں سکتا. انہوں نے جو خدمات پیش کی، ہر طرح سے شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس، استاد بھی تھے. کس طرح سے ینگ جنریشن جو ہے ان کی شاعری سے مستفید ہو سکتی ہے؟ جن مشاعروں میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور تو وہ نئی نسل تو ان کی شیدا تھی، بہت ان کو اپریشیٹ کرتی تھی، بہت داد ملتی تھی ان کو. اور اس میں زیادہ تر نوجوان لوگ ہوتے تھے. بالکل بالکل. اور وہ ان کی نظمیں سنتے تھے، اور انہوں نے خود کئی نظمیں نوجوانوں کے لیے لکھی تھی. اور وہ مثلا بتاتے تھے کہ یہ میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے نظم. تو نوجوان تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت داد سمیٹی بھی، اور ان کو عزت بھی ملی، ان کو محبت بھی ملی، پوری دنیا میں ملی، کوئی ایک جگہ نہیں، پوری دنیا میں وہ گھومتے تھے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارا نہیں، پوری اردو دنیا کا نقصان ہے. اصغر صاحب، پوری اردو دنیا محسوس کر رہی ہوگی ان کی کمی کو. جی یقیناً ان کی کمی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کی دوستی تھی ان کے ساتھ، ہم تو امجد اسلام امجد صاحب کو بطور استاد جانتے ہیں، ہم تو بطور شاعر یا بطور لکھاری انہیں جانتے ہیں.
لیکن ایک دوست کی طرح عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں وہ کیسے انسان تھے؟ وہ بہت ہنسمکھ انسان تھے. لوگ ان کی صحبت کو تلاش کرتے تھے کہ وہ ہمارے درمیان بیٹھیں، اور ان کا جو انداز تھا گفتگو کرنے کا وہ اتنا مقبول تھا کہ وہ ہنساتے تھے اور پوری محفل ان کے گرد ہوتی تھی. ان کی پرسنالٹی کی یہ بڑی کشش تھی ان میں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان سے دور ہٹے. تو یہ کوئی کم صلاحیت نہیں ہے کہ میں اور وہ کئی بار اکٹھے ہم دونوں کو ٹیلی ویژن چینلز میں اکٹھے بلاتے تھے. تو وہ محفل ہم پھر بڑی اچھی کرتے تھے. تو اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ لوگ جانتے ہیں ان کو کہ وہ کتنے جو ہے ہنس مکھ اور خوش مزاج تھے. یقیناً اصغر صاحب، جو پاکستان کا جو ادب ہے، جو شاعری ہے، اس میں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر امجد اسلام امجد صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جو گیپ ان کے جانے سے آیا ہے شاید وہ کئی دہائیاں، کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی فل نہیں ہو سکے گا. بہت شکریہ عسکر ندیم سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسلام امجد صاحب کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. امجد اسلام امجد جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے چاہنے والوں کا تو یقیناً وہ سرمایہ تھے. ایک بڑے شاعر کو صرف ان کے شعر کی صورت میں ہی خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے کہ حساب عمر کا محض اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا فقط اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. بالکل، اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک شارٹ بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے بڑھتی مہنگائی کی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، بات کرتے ہیں بڑھتی مہنگائی کی. مہنگائی اتنی ہے کہ غریب کھائے کیا اور بچوں کی تعلیم اور بیماریوں سے تحفظ کے لیے بچائے کا. دوسری طرف صنعتوں کا پہیہ جام ہونے سے بے روزگاری ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور روپے کی قدر میں تیزی سے گراوٹ نے عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل کر دی ہے کہ ایک وقت کی ہنڈیا بنانا بھی دشوار ہو چکا ہے. دہاڑی دار اور تنخواہ دار طبقہ کے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے قوت خرید ہی ختم ہو چکی ہے. روز بروز مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو سفید پوش طبقہ ہے، جو عام عوام ہیں، ان کے لیے روزمرہ زندگی مزید مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک جانب ڈالر کی قدر میں اضافہ جاری ہے اور روپے کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ہر کے دام آسمان پر پہنچ چکے ہیں. گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. عوام یہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا پکانے میں بھی اب انہیں مشکلات کا اور پریشانی کا سامنا ہے. اس بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر تفصیل سے بات کریں. گھی اور آئل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے پر شہری دہائیاں دینے لگے. ہول سیل مارکیٹ میں کوکنگ آئل، گھی، نمک، گرم مسالہ، دالیں، مرغی، بیف اور مٹن کی قیمتیں ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اوپن مارکیٹ میں 530 والا درجہ اول گھی 600 روپے فی کلو سے زائد قیمت پر فروخت ہونے لگا. درجہ دوئم گھی 510 روپے میں فروخت ہونے والا 560 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کی قیمت 375 روپے ہے، مگر کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور پر گھی گزشتہ ایک ہفتے سے دستیاب ہی نہیں ہے. خوردنی گھی اور آئل ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو ہنڈیا چولہے پر نہیں چڑھتی. ہول سیل مارکیٹ میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان ہے. پرچون مارکیٹ میں تو جس قیمت پر جی چاہتا ہے فروخت کر رہا ہے. ہول سیل مارکیٹ میں کوکنگ آئل، گھی اور دیگر مسالہ جات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا. درجہ اول کوکنگ آئل 5 لیٹر کا پیک 2650 روپے سے بڑھ کر 3250 روپے کا ہو گیا ہے. آئل کمپنیوں کی سپلائی میں کمی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو کوکنگ آئل کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. شہری بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ایک خوف میں مبتلا ہے. عوام حکومت سے مہنگائی کم کرنے کی اپیل کرتے نظر آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے گھی اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی. اب بات کریں کراچی کی، جہاں پہ گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. درجہ اول کا تیل اور گھی 590 سے 650 روپے فی کلو دستیاب ہے اور دکاندار بھی روز بے روز بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہو چکے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ بس اب بھوکا رہنا ہی باقی رہ گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں کراچی سے آصف علی سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف، اپڈیٹ کیجیے گا.
موجود ہیں واٹر پمپ کی یہ مارکیٹ ہے، یہاں پر پرچون کی دکانیں ہیں اور سودا سلف خریدنے کی دکانیں. میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے گھی تیل کی ایک دکان ہے. یہاں پہ ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ہمیں تو ایسا ہی لگا کہ جیسے لوگوں کی قوت خرید بس اب جواب دے چکی ہے اور قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے روز بروز. گھی اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ 490 روپے کم سے کم، جو درجہ سوئم کا آپ اس کو کہیں گے گھی یا تیل 490 لیٹر میں مل رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 570 روپے جو درجہ اول کے گھی اور تیل کہلاتے ہیں وہ 570 سے 580 روپے کلو یا لیٹر میں دستیاب ہے. کنستر جو ہے وہ 7,000 7,500 کا تھا 16 لیٹر کا کنستر، اب وہ 9,000 سے اس کی قیمت جو ہے آگے بڑھ چکی ہے. تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آمدنی میں اضافہ ہو نہیں رہا ہے اور قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس پر حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے. جی کراچی کی صورتحال آپ نے جانی. اب فیصل آباد کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی گھی اور آئل نایاب ہو چکا ہے. شہری چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ سستے داموں گھی اور تیل کی فراہمی کے صرف دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر انہیں کسی بھی قسم کی کوئی ریلیف نظر نہیں آتا. مزید اس حوالے سے جانیں گے کرن شہزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرن بتائیے گا کیا تفصیلات آپ کے پاس، کیا صورتحال ہے فیصل آباد میں موجود یوٹیلیٹی سٹورز کی؟ فیصل آباد میں بھی ضرورت زندگی کی تمام اشیاء ایک عام انسان کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے. اگر بات کی جائے گھی یا آئل کی تو یوٹیلیٹی سٹورز یا مارکیٹ میں گھی اور آئل جو ہے وہ بالکل نایاب ہو گیا ہے، بلکہ غائب ہی ہو گیا ہے اور شہریوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر میں بات کروں ان کی قیمتوں کی تو درجہ اول کا جو گھی ہے اس کی قیمت میں 50 روپے اضافے کے ساتھ 650 روپے، اور جبکہ درجہ دوم کے گھی کی قیمت جو ہے وہ 30 روپے اضافے کے ساتھ 630 روپے، اور درجہ سوم کا جو گھی ہے وہ بھی 30 روپے اضافے کے ساتھ 550 روپے میں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. غریب جو طبقہ ہے ان کی یہی اپیل ہے کہ ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ سکون سے کھا سکے، کیونکہ گھی اور آئل کے بغیر جو ہے کوئی بھی کھانا جو ہے وہ تیار نہیں ہو پاتا. جی فیصل آباد کے بعد اب پشاور کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر بھی کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے کھانا پکانا انتہائی دشواری کا باعث بن چکا ہے. کاشف عزیز پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. کاشف بتائے گا یہاں کیا صورتحال ہے قیمتوں کی؟ میں اشرف روڈ پشاور میں موجود ہوں. دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ گھی اور آئل کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان ہے. اس وقت اشرف روڈ کے تاجروں کے مطابق جو درجہ اول کی گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت ہے وہ 650 روپے تک پہنچ گئی ہے، جس سے نہ صرف شہری بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تاجر بھی کافی زیادہ پریشان ہے. درجہ دوم کی کوکنگ آئل اور اس کے ساتھ ساتھ گھی کی قیمت جو ہے وہ 570 روپے تک پہنچ گئی ہے، جو آج سے 20 دن پہلے 470 روپے تھی. اور اس کے ساتھ درجہ سوم کی گھی کی فی کلو قیمت 400 سے تجاوز کر گئی ہے، جو آج سے 20 دن پہلے 350 روپے تھی. کہ گھی کے بغیر زندگی جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ہر شے میں گھی کا استعمال جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. جی ناظرین، ملک بھر میں جہاں مہنگائی نے غریب عوام کی زندگی اجیرن کی ہے، وہیں وہاڑی کا مزدور طبقہ بھی شدید متاثر ہے. 600-700 دہاڑی کمانے والا طبقہ بھی یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگا رہا ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں. وہاڑی میں محمد یوسف بھٹی ہمارے نمائندہ موجود ہیں. یوسف بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ غریب آدمی کا جینا دوبھر کر دیا ہے. کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ گھی کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. وہاڑی کے شہری جہاں اپنی کم آمدنی سے پریشان ہیں، وہاں 600 سے 650 روپے کلو گھی اور آئل کیسے خرید سکتے ہیں؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ 600 سے 700 روپے دہاڑی کماتے ہیں، اتنے پیسوں سے وہ گھی خریدیں یا دیگر ضرورت کی اشیاء. یوٹیلیٹی سٹور پر اگر گھی سستا ہے تو وہاں پر دستیاب نہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گھی کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ ان کے گھر کا کھانا آسانی سے بن سکے. جی وہاڑی کے حالات آپ نے جانے. ملک میں جاری مہنگائی کی یہ لہر کوئٹہ بھی پہنچ چکی ہے اور وہاں پر بھی لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر روز بڑھتی مہنگائی سے ان کے کاروباری زندگی متاثر ہو رہے ہیں اور ان کا بجٹ انتہائی ڈسٹرب ہو چکا ہے. گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ہم جان لیتے ہیں. عصمت امان سمالانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عصمت بتائیے گا اس بارے میں.
बिल्कुल कोयटा में महंगाई की लहर बरकरार है, ख़ासकर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह घी और ऑयल जो है इनकी कीमतों में भी जो है मज़ीद इजाफा हो गया। यहाँ पर जो दर्जा अव्वल की जो घी है और कुकिंग ऑयल है ये जो है फ़ी किलो 600 से 620 रुपये तक जा पहुँची। इसी तरह जो दर्जा दोयम के हैं वो भी जो है इसी तरह 500 450 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची, जिससे कम आमदनी वाले अफराद को ज़्यादा मुश्किलात का सामना। ख़ासकर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए, जिसमें आटा है, घी है, कुकिंग ऑयल है, चीनी है, दालें हैं, इनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि इनकी मुश्किलात में भी कमी आ सके। जी नाजरीन, खाने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घी और ऑयल के बगैर बन सके, लेकिन इतना महंगा ऑयल लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। ऐसे में अवाम हुकूमत पर बरस रही है। उनका कहना है कि हुकूमत जो है हमें रिलीफ दे, हुकूमत ने जो अवाम से वादे किए थे वो वफा करे। एक बार अवाम की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। 600 रुपये 800 रुपये कमाता होगा, वो घी लेकर जाएगा, आटा लेकर जाएगा, क्या चीज़ लेकर जाएगा घर के लिए। यूनिटी स्टोर ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਘੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, कीमतां भी किन्नियां ਵਧਾਤੀਆਂ। मेहरबानी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कीमतां ਨੂੰ भी घट किया जाए। आटा घी चीनी कोई चीज़ नहीं मिल रही है यहाँ पे। बच्चों के लिए इंसान क्या ले। पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दें जो सस्ती हुई हो। पीडीएम हुकूमत का ये जो टोला चोरों का जब बना हुआ है, इन्होंने सब पाकिस्तान को निस्नाबूद कर देना है। घी तो रोजाना बढ़ जाता है, गरीब लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। पहला किलो लेता है, अभी 50 ग्राम लेता है। हुकूमत इस चीज पर कंट्रोल नहीं करता। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਈਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ, ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ, ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। 650 रुपए ਬਾਹਰੋਂ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਚਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। लोगों की मुश्किलात उन्हीं की ज़ुबानी आपने जानी। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो उनका जीना मज़ीद दुश्वार हो जाएगा। हुकूमत के तमाम तर रिलीफ फराहम करने के जो दावे हैं वो सिर्फ दावे ही रह गए हैं। कहा यह जाता रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश दस्तयाब होंगी, लेकिन वहाँ पर भी इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। घी और खुर्दनी ऑयल की कीमतों में इजाफे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बनास्पति एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन अब्दुल वहीद साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, क्या वजह है कि पाकिस्तान में घी और तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है? जी, वो इसलिए हो रहा है कि डॉलर की रेट बढ़ रही है, माल शॉर्ट हो रहा है डे बाई डे, क्योंकि एलसीज खुल नहीं रही। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो IMF से एग्रीमेंट हुए हैं और ये सारी जो बातचीत हो रही है, तो इसके ऊपर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। अब्दुल वहीद साहब, पाम ऑयल के ज़खायर क्या मौजूद हैं? कहा यह जाता है कि किल्लत भी हो सकती है ऑयल की। जी, जब देखें पूरे जनवरी में और अभी तक फरवरी में एलसीए नहीं खुल रही। जब आप एलसीए नहीं देंगे तो वो माल कोई भी नहीं भेज रहा। इवन इस वक्त तो वो फरवरी शिपमेंट या मार्च शिपमेंट तो पाकिस्तान को माल ही नहीं बेच रहे, कि भाई दे ही नहीं रहे, क्योंकि एलसीए नहीं खुल रही। वो इसलिए मैंने ये कहा कि शायद अगर एलसीए खुलनी शुरू हुई तो शायद ये शॉर्टेज खत्म हो जाए, अदरवाइज ये शॉर्टेज रहेगी। यकीनन शॉर्टेज है घी और ऑयल की। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर दस्तयाबी नहीं है ऑयल और घी, तो वहां पर अब ये जो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, मसनूई किल्लत का, वहां पर क्यों करना पड़ा? यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वहां पर भी घी और ऑयल जो है दस्तयाब नहीं है, तो आवाम काफी परेशान है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, यूटिलिटी स्टोर का तो एक अपना वो मसला होगा जो भी, लेकिन ये मैं आपको बड़ा क्लियर करूं, अभी इस वक्त तक कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर यूटिलिटी स्टोर में कोई शॉर्टेज है तो वो मेरे नॉलेज में इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनके वो जो सेलर हैं या वो जिनके वो बायर हैं वो उनको सप्लाई करते होंगे या नहीं। लेकिन ये आप ध्यान में रखें मेरी, कि यहाँ पे इस वक्त तक शॉर्टेज नहीं है। थोड़ी वो कहते हैं ना, थोड़ा रेट थोड़ा सा जरूर बढ़ा है। उसकी वजह ये है कि डॉलर का रेट बढ़ा है। अभी ये आजकल में ये बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्शन वाले तो जाहिर है हम लोग तो उसी पे जाएंगे ना जो कल हमने गवर्नमेंट को देना है कि जी जनवरी से दें, फरवरी से दें, तो वो ये उस हिसाब से चल रहा है। इसमें मेरी जाती राय के मुताबिक शॉर्टेज का अभी तक रेट नहीं बना, अभी तक सिर्फ डॉलर का रेट है। शॉर्टेज का रेट बनेगा तो पता नहीं क्या होगा, वो मैं अभी कुछ बिफोर टाइम कुछ नहीं कह सकता। अब्दुल भाई साहब, जो घी इंडस्ट्री है या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या वो इस हवाले से हुकूमत के साथ राबते में हैं? एलसीज ना खुलने के बाद जो सूरत हाल पैदा होने वाली है या हो रही है, उस हवाले से कोई लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है?
देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में मैं खुद भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ और हमारे चेयरमैन साहब भी बात कर चुके हैं, बल्कि इवन अभी भी 3 दिन पहले भी हमने एक लेटर लिखा उनको। हम लोग तो उनके पीछे हैं कि जी ये इसको एक्सटेंशन आइटम में करें। ये थी 27 दिसंबर तक एलसीओ का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये एकदम एक अनाउंसमेंट आई है स्टेट बैंक की तरफ से कि भाई घी को निकाल दिया, एडिबल ऑयल को निकाल दिया गया इस एक्सटेंशन आइटम से। तो वो उस वजह से जिस तरह से एलसीज तो अब बंद कर दी गई है ना, लेकिन अभी अगर हमारे पास रिजर्व ऑयल मौजूद है कि अगर शॉर्टेज हो जाती है इन फ्यूचर तो हमारे पास रिजर्व मौजूद है ताकि आवाम को जो है हम मुहैया कर सकें। हमारे पास मेरा नहीं ख्याल 20 डेज से ऊपर का रिजर्व होगा। 20 डेज का रिजर्व होगा। 20 to 25 डेज मैक्सिमम इज द हाइट टाइम। बिकॉज देखे ना, ये अगर शाबान का महीना तो वैसे ही हमारे यहाँ तेल घी बहुत खाया जाता है। हाँ जी। और उसके बाद रमजान का महीने में तो मुझे लग ही नहीं रहा कि आपको घी और ऑयल मिलेगा। मेरी अपनी सोच के मुताबिक तो ये है। तो बाकी जो हालात हैं वो तो मैं आपको या कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह पाक करे ये ठीक हो जाए और एलसीएं खुले। तो अब्दुल भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, कि देखें फरवरी शिपमेंट माल वो बेच नहीं रहे पाकिस्तान को। क्यों नहीं बेच रहे? जब फरवरी शिपमेंट का मतलब है कि ये माल पहुंचता है मार्च में, तो फरवरी का माल नहीं है, ये जनवरी और दिसंबर के माल जो चले हुए थे ये वो हैं। अगर आज वहां से कोई जहाज नहीं निकल रहा क्योंकि एलसीए नहीं मिली हुई उनको, उन्होंने तो कैंसिल किया जनवरी शिपमेंट का काफी माल। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से आपने कहा कि बातचीत जो है वो हुई है, तो स्ट्रेटेजी इस हवाले से क्या है? आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या कोई मुश्तरका लाहेमल बनाया जा रहा है कि इस सूरत हाल से बचा जा सके? बैंक उनको यही कह रहा है जी हमने नहीं रोका स्टेट बैंक। मिनिस्ट्री का जो लेटर है उसका जवाब हमारे पास जो आया, और उनको जो बात करते हैं बैंक से तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो डॉलर नहीं है, बिकॉज ऑफ आप एक्सटेंशन आइटम में नहीं है, हमें आपको निकाल दिया गया 27 दिसंबर के बाद। तो इस वजह से दोनों काम जिससे बात करें वो तो एलसी कोई बैंक नहीं खोलने को तैयार, आप खुद किसी बैंक को फोन कर लें। लेकिन आखिर कोई इसका हल तो निकालना पड़ेगा ना अब्दुल भाई साहब। इस तरह से तो अवाम यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात में जाएंगे। देखिए हम तो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैंक हमें एक्सटेंशन आइटम में डाल दे, ताकि ये एक आपकी लाइफ की मतलब वो है जैसे मेडिसिन है, इसी तरह देखिए आप खाना नहीं खा सकते ऑयल के बगैर, घी के बगैर। तो अब इसका क्या मैं जवाब दूं? हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो रोज बैंकर से, स्टेट बैंक से, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से, हमारी पेरेंट तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है ना जिसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम तो स्टेट बैंक के पास जाएंगे तो वो कहेंगे जाएं आप अपनी मिनिस्ट्री के पास, पेरेंट मिनिस्ट्री के पास जाएं। तो ये चीजें आप भी हम तो कोशिश कर रहे हैं हर टीवी पे, हर जगह पे जहाँ पे बात हो रही है। ठीक, चले हम भी आवाज उठा रहे हैं और आपकी आवाज़ भी जो है वो यकीनन हम कोशिश करेंगे कि वानों तक पहुँचे। आप खुद भी इस हवाले से जो है वो कोशिश कर रहे हैं आवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। अब्दुल वही साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में बात कर रहे थे कि जो आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से, महंगाई की वजह से, उनसे कैसे निपटा जा सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे सिंध के शहर खैरपुर की भी बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन। हवेली लखा में महकमा अनहार की गफलत और नाहली के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है। राजमा नहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं, जबकि महकमा अनहार और बल्दिया इंतजामिया नहर की सफाई करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। शहरियों में गंदगी की वजह से मोज़े बीमारियों में भी इजाफा होने लगा है, जिससे उन्हें मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील भी की है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर सफाई ना होने की वजह से गंदगी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ताफुन फैलने से यहाँ पर बीमारियों में भी इजाफा होने लगा है। अपील ये की जा रही है कि फौरी तौर पर इंतजाम किए जाएं। हवेली लखा से वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वकास, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अरसा दराज से तामीर राजबा नहर महकमा अनहार की गफलत के बायस कुचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। हवेली लक्का शहर के अंदरून से गुजरने वाली नहर जो कि शहर के दीगर कस्बा जात की फसलों को सैराब करती है, महकमा इरीगेशन की नाहली के बरक्स गंदगी का ढेर बन चुकी है, जिसकी सफाई तकरीबन अरसा 1 साल से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद भी नहीं की गई। नहर में शहरियों के अलावा रेहड़ी बांध भी कचरा फेंकने में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से गंदगी में इजाफा होने के अलावा
शहरी मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जबकि महकमा इरीगेशन की नाअहली की वजह से अफसरान को दरख्वास्तें भी गुजारी गईं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं किया गया। शहरियों और दीगर इलाका जात के किसानों ने महकमा नहार और इंतजामिया से अपील की है कि राजबा नहर को फौरी सफाई करवाई जाए और नहर के पानी को फौरी चालू किया जाए, ताकि शहरी और किसान मजीद परेशानी से बच सकें और अपनी फसलों को सैराब कर सकें। जी, इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सीएन महकमा नहार हुज़ैफा शौकत साहब। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, राजबा नहर जो कि अब कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है, क्या वजह है कि सफाई के कोई इंतजामात नहीं हो सके यहाँ पर? जी वालेकुम सलाम। सर, इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि मैं इधर उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है, तो यहाँ पर तो हमने तमाम नहरों के काम वगैरह करवा के उसको जो है ना चला दी हैं। तो ये जो राजबा नहर है, ये चूँकि हमारी शुमाई नहर है जो 6 महीने चलती है, तो वो जब हमने चलानी होती है तो उसके पास जाकर उसका काम करवाते हैं और फिर उसको चलाते हैं। तो ये जैसे ही इंशाल्लाह काम होगा इसको हम चला देंगे। लेकिन सर वो बात तो ठीक है, जब नहर को चलाना है तब उसकी सफाई सुथराई का अमल जो है वो शुरू किया जाता है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है। हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमें दिखा भी रहे थे बराह रास्त के नहर के गिर्द काफ़ी ज़्यादा गंदगी के ढेर हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत हैं, बीमारियाँ फैलेंगी और शहरी जो हैं सफ़र करेंगे इससे। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। उसमें जो है ना हमने नोटिस इशू किए हैं, जिन लोगों ने भी बीच में उसके जो है ना और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वो इंशाल्लाह आपको हम अपडेट कर देंगे। वो उसका हमें मुकम्मल अपना उसका हमें एहसास है। जो हुकूमत के SOPs हैं उनके ऊपर हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना इसको जल्द से जल्द आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है ना काम शुरू हो। हुज़ैफा साहब, साल में एक दफ़ा तो भल सफाई का भी इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन लगता है कि वो भी काफ़ी अरसे से यहाँ पर नहीं हुआ। उसके बाद जो रेगुलर बेसिस पर सफाई के इंतज़ामात हैं वो तो डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन वो सफाई भी नहीं हो पा रही है। सर, मेरा ख्याल है कि वो सही तरह कम्युनिकेट नहीं हुआ। आप इस सिलसिले में ऑफिस अटेंड करें तो इंशाल्लाह जो है ना इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो आप यहाँ पर जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, आपका ये कहना है कि जी हम 6 महीने चलती है तो फिर इसकी जो है वो सफाई करते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे सफाई क्यों नहीं करवाते फिर आप इसकी? सर, आई एम एक्शन उकाड़ा और मेरी जुरिस्डिक्शन जो है वो उकाड़ा है। यहाँ पे तो हम सारी नहरों की सफाई करके चला चुके हैं। जो आप दूसरी जिस नहर की आप बात करें ना, इट इज़ नॉट अंडर माई जुरिस्डिक्शन, तो वो एक्शन सलमान की के अंडर आती है। तो मैं अपनी नहरों की हद तक आपको कन्वे कर चुका हूँ कि वो हमने सारी सफाई करके चला दी है। तो काइंडली आप मुतलका जो है ना एक्शन से उनसे ज़रा कंटेक्ट करें। तो ये हवेली लखा जो है उकाड़ा की तहसील है, क्या ये आप लोगों की उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं आती? जो इरिगेशन बाउंड्री है ना वो मेरी हदूद में नहीं आती। यहाँ पर जो कंसर्न एक्शन है वो दूसरे हैं सर, वो आपको जो है ना बेहतर ब्रीफ कर सर। ठीक है, हुज़ैफा शौकत हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मज़ीद बात कर सकें और इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ जान सकें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।